आपन घरे जो चुलीटा अच्छी चुली 3टा पॉइंट आप गोटे बासन बसैबे सेठी जो चुलीटा कराई तार 8 कि 9टा पॉइंट केवल अर्ण डाली तरकारी किसी चुली है ना यहाँ संपूर्ण भावे भूल आमर बह कले जाकि सेवा कार्य निजुक्ति हमें आम बाहागर शिवक सेवक भितर हुए कि मंदिर भर बहुत सेवायत अच्छा जी कि आम घर बाहर आम सेवा श्रीमंदिर सेवा करें ना आमर जमी अंग छेद हो गले आमर हूँ सेवा करते आम बापांर गोटे आंगुठी ना तेणुकर बापा सेवा करें ना गोटे खट पड़े कौन से लाइट फाइट लगे पूरा अंधारे तो दीप लगी जय जगन्नाथ मो ना गंगाधर पूजा पंडा पुरी मंदिर बहुत प्रकार माने ब्राह्मण था ब्राह्मण नुह सेवक ब्राह्मण अलग सेवक अलग सेवक था सेवक मान कौन फरक रहे पूजा पंडा आपण मान केते काम कर मंदिर भीतर जेतक भोग करा जाए प्रभु को सबतक पूजा पंडा सेवायत करती कि मंदिर सत्वलिपि कहूँ जिते प्रभुर जिते सेवा सेवक अच्छा जदि कौन से सेवा कहीं केतवे न करे पूजा पंडा तुले पारे मंदिर सत्वलिपि कहूँ आपण एने पति महाप्तर सेवक देखुं सी भी पूजा पंडा वंशर भीतरच महाप्तर जो डेली मंदिर द्वार खोलुंट सी भी पूजा पंडा वंशर सी भी सब निरंशी थे पूजा पंडा पुओ हो पूजा पंडा ही केवल पुष्पाड़क सिंगारी पति महाप्तर मुदिरस्थ एम को पुत्र होगी जापरें आउ कौन परिवार को जापरें ना जो मानकर सेवा श्रीमंदिर भितर रत्न सिंहासन उपर रोचे से मैंने घर को पुओ होगी जापरें सिंगारी घर को पूजा पंडा आसपारे पूजा पंडा घर को सिंगारी जापरें कि पूजा पंडा आउ क्या घर पुत्र होगी जापरें ना आमर बह जेहेतु मंदिर भितर जो 3टी आग भोग कर सकाल धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप ये 3टी जो 16 उपचार भोग यही भोगरे भोगटा हूँ यज्ञ सदृश जमती पति पत्नी स्वामी स्त्री न रहिले कौन से यज्ञर सुफल मिले ना से स्वामी स्त्री न रहिले पूजार कौन से सुफल मिले ना तेणुक आमर बह कले जाकि सेवा कार्य निजुक्ति हमें अच्छा आपन वंशरे जो माने भी जन्म नेबे कोन एही सेवा करि करबे समस्त करि परिबे किंतु योग्यता हासिल करबा दरकार आमर जो अनुष्ठान अच्छी जो पूजा पंडा निजुक्ति करे आम अनुष्ठान पूजा पंडा निजुग से माने से योग्यता अनुसार आमर फास्ट रहिबो कौन से अदर कास्ट बाहाई नथिबे फास्ट कौन से अदर कास्ट बाहाई नथिबे मंदिर भितर बहुत सेवक अच्छा जो सेवक आम बाहागर शिवक सेवक भितर हुए कि मंदिर भितर बहुत सेवायत अच्छा जी कि आम घर बाहर आम सेवा श्रीमंदिर सेवा करें ना जमती आमर बर्तमान सुधा मुदुली विमान बुड़ू छतरुआ अंगारुआ एम विवाह कले आहरी बहुत सेवक अच्छा सेवा करें ना से बाहागर निज जो निजुक जोटा डिसाइड करोटा क्राइटेरिया रखी से भितर आप आसिले परीक्षा देवे परीक्षा दे सारा बाद गोटे आमर समूह सामने गोटे परीक्षा हुए जेतक निजुगर मेंबर थे समस्त बसवे समस्त सामने आप परीक्षा देवे परीक्षा दे सारा पर आपण निजुगर सर्टिफिकेट पाइबे स्वतंत्र पाठ पढ़ाई पड़े वेद ना षोड़श उपचार पूजा वेद अलग पाठ अलग से केवल आमरी एक सीनियर जो मैंने अच्छा आम जा शिक्षा लाभ करूँ गोटे सुंदर जिनसा लक्ष्मी बाप घर को जाए तो कौन रही है पुष मसरे मान्यता थाए आम सोसाइटी भी अच्छी पुष मसरे पुष करने जाती बाप घर को जाती झी मैंने जेहेतु महालक्ष्मी बापर हूँ समुद्र से ही समय मान्यता थाए महालक्ष्मी जाइछन बाप घर से टाइम जेहेतु बाप प्रभु तो माने अखिया रही तांकर माँ रांधिकी खाया दिखती कहुए पहली भोग मंदिर भितर बिरीटा हूँ संकुड़ी बिरीटा को भात सांगे तुलना करा जाए बिरीटा खाइले बिरीटा भोग हेले सेटा संकुड़ी तेणुक से केवल पहली भोग ही से बिरी रे प्रस्तुत है नड़ू नड़ू बिरी छोट बिरी नड़ू प्राय 1800 ରୁ 2000 ता देहरे किसी गजपति अच्छी अन्य सेवक खेई अच्छी पूजा पंडा अच्छी जो मैंने से दिन तो सेवायत समस्त खेई ता देहरे रोचे ना ना बिरी श्रीमंदिर प्रशासन तरफ किंतु लक्ष्मी जो दिन आसती
ସେଇଦିନ ତାପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼େ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘରୁ ସିଏ ବାପ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଆଣିଥିବେ, ସାକର ଆସିଥିବ, ବିଡ଼ି ଆଣିଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକିରି ଚାଉଳ ବଛା ଘରେ ରୁହେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ବେଢ଼ା ହୁଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 3 ଥର ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ସିଙ୍ଗାରୀ, ପୁଷ୍ପ ମୁଦୁରସ୍ଥ, ପତି ମାହାତ୍ର ଏମାନେ 3ଟା ତାଟ 6 ଜଣ ଧରିବେ। ଆଗପଟେ ରହିବେ ତଳୁଛ ପ୍ରଧାନୀ ହାତ ଧରିକିରି, ତା ଆଗରେ ରହିବ ପଢ଼ିଆରୀ, ତା ପଛରେ ରହିବ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସବା ଆଗରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ଛତାର, ଏମାନେ ରହିକି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ। 3 ଥର ବୁଲିବେ। ବୁଲିଲା ପରେ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ହବ। ତାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା হয়। ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ଅଣସର ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ବି ଭୋଗ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି? ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ କିଛି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷକୁ 15 ଦିନ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ପାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପଟିଦିଅ କଣ? ପଟିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଅଣସର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ସେ ଠାକୁର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ 10 ଅବତାର ସାମ୍ନାରେ ରୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ 10 ଅବତାର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଖଟ ପଡ଼େ, କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିନି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ଦୀପ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏମିତିକା ଭୋଗ କରିବାର ନୀତି କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀ? ଆମର ଏଠି ଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ବାସନକୁସନ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ଅମୁକ ସମୟ, କେବଳ ଏଇଠି କାଠ ଚୁଲା, କୌଣସି ପାତ୍ର ନିର୍ମିତ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପାତ୍ର ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ସବୁ କାଠ ଆଉ କୁଡ଼ିଆ। ଥରେ ଭୋଗ ହେଲେ କୁଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗଟି ହୁଏ, ଅଭଡ଼ା ରନ୍ଧାଯାଏ, ସେଟା ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଏମିତି ରଖା ସେ ଚୁଲିଟା ବନିଆ ଅଛି ସେମିତିକା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଚୁଲିଟା ଅଛି, ଚୁଲିରେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ, 3ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାସନ ବସେଇବେ। ସେଠି ଯୋଉ ଚୁଲିଟା କରାଯାଇଛି ତାର 8 କି 9ଟା ପଏଣ୍ଟ, 8ଟା 9ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଚୁଲିଟା ବନିଆ ଅଛି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ ଭଳିଆ ଚୁଲିଟା ଆଜ୍ଞା। ପଦ୍ମଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଯେମିତିକା ଚୁଲିଟା ସେମିତିକା ସେଠି। ନିଆଁ କଣ କେବଳ ତଳେ ଚଳେ? ତଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ତାପରେ କେତେଟି ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା? ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିକିରି ଅଧିକ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରସାଦର ଡିମାଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକ ରହେ, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଧିକ ହୁଏ। କେତେ ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ବସିପାରେ? 10-12 ଏକାଠି ବସିବ। ମାନେ ଉପରକୁ ହଁ, ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବେଶଟା ରହିବ, ଆଗ 5-7ଟା ରହିବ, ତାପରେ 3-4ଟା ରହିବ, ତାପରେ ଏମିତି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପିରାମିଡ ଟାଇପର ବାସ୍ ବାସ୍। ରନ୍ଧା ହୁଏ ସେମିତି। ମାନେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ବି କେବଳ ଅନ୍ନ, କେବଳ ଅନ୍ନ। ଡାଲି ତରକାରୀ କିଛି ଚୁଲିରେ ହଏନି। ଆଉ ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଡାଲି ତରକାରୀ କୌଣସି ଚୁଲିରେ ହଏନି। ଡାଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅହିଆ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଅହିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ବନମାଟିରେ, ଆଗୁଆ ବନମାଟି ହଉଥିଲା, ଏନେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ବନମାଟି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଯେମିତି ବେଡ୍, ଯେମିତି ଖଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ। ସେ ସୁଆର ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହାର ବଡ଼ କାହାର ସାନ ଏମିତିକି ଥାଏ। ସେ ଅହିଆ ଉପରେ ଅଙ୍ଗାର ଫିଙ୍ଗା ହବ, ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ସବୁ ବସିବ। ଅଙ୍ଗାର ମାନେ ଯୋଉ କୋଇଲା କାଠ ଜାଳିଥିବ ତାର ରେଷ୍ଟଟା, ତାପରେ ରହିବ, ତାକୁ ହେଲା ଅଙ୍ଗାର ପକେଇକି ସେମାନେ ସେଇଠି ସୁଆର ମାନେ ବିଞ୍ଚିବେ, ଗୋଟେ ବିଛଣା ଧରି ବିଞ୍ଚୁଥିବେ ହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ଆପଣ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ନିଜ ଲୋକ, କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ? ଅନୁଭୂତି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି। ଗୋଟେ କଣ? ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ଛେଦ ହେଇଗଲେ ଆମର ହେଉଛି ସେବା କରନ୍ତିନି। ଆମ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବାପା ସେବା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ବିବାହଟା ଯେଉଁ ଥାଏ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ବଦଳିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ବଦଳିଲାଣି। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦରକାର ନା, ଝିଅ ତ କିଏ ଦେବେନି ସେମିତିକା। ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ପଢ଼ି, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି, ପାଠ ପଢ଼ି, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ, ପୁଣି ବାହା ହେଇ, ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କରି ଏଠିକି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସବୁ ଯେତେକ ନିଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବେ, ନିଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ପାଳିଆ ମାନେ ପାଳି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ନିଯୋଗରେ ମେମ୍ବର ହେଉଛି 250, କିନ୍ତୁ ପାଳିଆ ହେଉଛି 39। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି 39 ଜଣ, ମେମ୍ବର କିନ୍ତୁ 250। ଏଇ ମାନେ କଣ କାରଣ? କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା। ପଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 4-5 ବର୍ଷ ନିଖଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଘରେ ବସିଲେ ଯେମିତି ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଏ ବିଦ୍ୟା ନଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ଦରକାର ତାକୁ ଯଦି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ତେଣୁକରି 4 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ 3-4 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ନିଖୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ରାତିରେ ପାଠ ପଢିଦେବି ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ ତ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ନିଖୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି। ନାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ ତ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ତମର ତ ଭୁଲ ହେବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସିଏ ଘର ଚଳାଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦରକାର ନା ଏତେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ଆମର ନଥିଲା ଯେ ଘରେ ବସିକିରି ଖାଇକିରି ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପାସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢିକି ପାସ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମେ ଯେ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ସାଧାରଣ 4 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର କଣ କହିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗମନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତ ପୁରୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଆରାମରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।